Good morning, dear first PUC Commerce students. So we are meeting again to discuss the particular module of our statistics subject, that is analysis of univariate data. Okay, and before I start the particular concept of today's class, let me take 1 or 2 minutes so that we can rewind all those things what we concluded in our previous classes. Okay. So again, one more measure of univariate data. Okay, that was measurement of dispersion. So in that we discussed the meaning of measurement of dispersion and what are the types, okay, and then objectives of this measurement of dispersion, okay, and different tools that we are using here, measurement of dispersion, like absolute measures and relative measures. So under absolute measures we have 4 different types: range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Okay, so all these 4 types, where we calculated range, we discussed the meaning of range, coefficient of range, then how to calculate the range, merits of range, limitations of range, and again we were discussing quartile deviation plus coefficient of quartile deviation. Formula also we have taken, meaning we discussed, advantages, limitations we discussed. Then one more thing was regarding problems. We worked out one problem where we calculated semi-quartile range and interquartile range. Okay, so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this is our lecture number 22nd class. Okay, so right here, same module, unit 5, analysis of univariate data. Analysis of univariate data. So quartile deviation, one problem we concluded. Okay, so let me take problem number 3 from the textbook, exercise problem number 3. Problem number 2 we calculate interquartile range and semi-interquartile range for the following data, that we calculated. So now we calculate, compute coefficient of quartile deviation from the data given below. So direct question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, compute coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ from the data given below. ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? univariate data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x along with its frequencies. ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x, ಅದರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ f. ಓಕೆ, ಸೊ x ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? 2 4 6 8 10 12. f ಏನಿದೆ? 3 5 10 12 6 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು coefficient of quartile deviation ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? coefficient of quartile deviation ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, solution. Correct? Calculation of coefficient of quartile
deviation, coefficient of quartile deviation. Correct? So in formula is coefficient of quartile deviation. Therefore, coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Correct? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay. Now after applying the formula, what are the requirements? What are the requirements? Okay. So what are the requirements? Q3 is to be calculated. Q1 is to be calculated. Okay. So that we can apply the formula Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So how to get this Q3 and Q1? Q3 ಮತ್ತೆ Q1 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೇಟಾ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay. So column number 1, X. X ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. F ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. F ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3, 5, 10, 3, 5, 10, 12, 6, 4. 12, 6, 4. So total of F is capital N is equal to, so 3 plus 5, 8, plus 10, 18, 20, 30, 36, 40. So N is 40. Okay. One more thing I told you while calculating. So this is of ungrouped data along with frequency. Along with frequency. So which formula is to be applied? If only they give the X, we apply N plus 1 divided by 4th value. Okay. But here we apply the same formula. Okay. In plus 1 divided by 4th value. But we know that when frequencies are given, especially to calculate median and quartiles, deciles, percentiles, we need to calculate less than cumulative frequency. Alva? So less than cumulative frequency na ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So less than cumulative frequency ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಸೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬರೀ x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೀಡಿಯನ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್, ಡಿಸೈಲ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
3 plus 5 8, 8 plus 10 18, 18 plus 12 40, 18 plus 10 30, 36 40. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Q3 ಬೇಕು, Q1 ಬೇಕು, Q3 ಬೇಕು, Q1 ಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ಸೊ Q3 ಬೇಕು, Q1 ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q3 ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು Q3 is equal to L plus IN divided by 4 minus CF into C. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. therefore Q3 is equal to ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? IM or I into N plus ಹೀಗೆ ಬರೋಣ. I into N plus 1 divided by 4. Okay, so I into N plus 1 divided by 4th value. So highest ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3. n ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40 plus 1 divided by 4th value. Okay, so 3 into 41 divided by 4. So 41 into 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 1 3, 3 4 12, 123 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 123 divided by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 30.75, 30.75. Okay, 30.75. ಎಲ್ಲಿದೆ 30.75? 30.75. Okay, so 30.75 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30.75 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ 30.75 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 30.75 value, where it comes? Okay, so we continue. So 30.75 we got. 30.75. So where it comes? 30.75. So 30.75 value ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. less than cumulative frequency. Okay, so 30.75 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 36 ಆಗ್ತದೆ. 36. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Q3 is equal to 10. Okay, therefore Q3 is equal to 10. Because of discrete data along with frequency, X is number of observations, number of values. Okay, so ಈ values ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು Q3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಆ Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? I into n plus 1 divided by 4th value. I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 40 plus 1 divided by 4 ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ 30 into 41, 40 plus 1 41 divided by 4 ಆಯ್ತು. So 30 into 41 123 divided by 4
that equals to 30.75. So 30.75 direct ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 30.75 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 36 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಸೊ Q3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 10. ಸೊ Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we calculated Q3, we need Q1 ಅಲ್ವಾ. therefore Q1 is equal to same formula, I into n plus 1 divided by 4 square. Okay, so I is ಇಲ್ಲಿ 1 here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ means 1, I is 1. So n is already calculated, 40 plus 1, correct? Divided by 4. So 1 into 41 divided by 4. So 41 into 1, 41 ಹಾಗಿರುತ್ತೆ 4. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 41 divided by 4 means 10.25. 10.25. Okay. So 10.25 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 18 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 18. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6. therefore Q1 is equal to 6. Q1 is equal to 6. Okay. So Q3 is calculated, Q1 is calculated. Apply the values in the main formula alva. So Q3 calculate ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, Q1 calculate ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, coefficient of quartile deviation ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore coefficient of quartile deviation is equal to Q3 ಎಷ್ಟಿದೆ, 10, correct? 10 minus Q1 6. 10 minus 6 divided by 10 plus 6. So 10 minus 6 4. 10 plus 6 16. So 4 divided by 16 means 0.25. 0.25. So this is the value of coefficient of quartile deviation, one of the relative measures of dispersion, that is coefficient of quartile deviation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದು discrete data, but ಇದೇ x ಅವರು ಇಲ್ಲಿ continuous data ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, continuous data ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, f ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, Q3 is equal to L plus IN divided by 4 minus CF divided by F into C. ಯಾವಾಗದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x are given along with frequencies, correct? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಸೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವೇರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 50 marks, 50. ಸೊ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 1 mark 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 marks 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 5 marks 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 marks 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 20 plus 15, 35, 35, 45, 50. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ. Calculate an appropriate measure of dispersion from the following data. Calculate an appropriate measure of dispersion from the following data. ಯಾವ ಮೆಜರ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಮೆಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ an appropriate measure of dispersion from the following data ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದು ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು LCF ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೇಜಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಜಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 340, 340 to 370, 370 to 400, 400 to 430, 430 and above. ಎಲ್ಲವೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ LCF ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಜಸ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 340, 340 to 370 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದಷ್ಟೇ, ವಿ ನೀಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಡೇ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 340, ಆಮೇಲೆ 340 to 370, 370 to 400, 400 to 430, 430 and above. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 30 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 30 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ
ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ last classes we solved this type of problem, so I tell you where we have solved this problem. Okay, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 129 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅವರ್ಲಿ ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ನೀವೇ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನಮಗೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇನ್ನು ನಾವು ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 340, ಆಮೇಲೆ 430 ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್. ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಸೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಜಸ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಯ್ತು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು. ಸಾರಿ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q3 minus Q1 divided by 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Q3 minus Q1 divided by 2. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, Q1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ Q3 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ n ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q3 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿ Q3 is equal to L plus IN by 4 minus CF divided by F into C.
ಅಲ್ಲಿ L ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವಾಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ Q3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ L ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. IN/4 ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CF ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, F ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, C ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, even coefficient of quartile deviation is over. So next we go for mean deviation. Mean deviation ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರುತ್ತೆ. Mean deviation from mean, mean deviation from median. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ today's class. Further I take up in our next classes. So mean deviation ನಾವು next class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, okay. So thank you one and all.